Welcome to an artistic extravaganza like no other. Today we will dive into the heart of creativity at Ahmedabad's premier art fair, where colors, textures and stories come to life. The art fair is going to be held at Sindhu Bhavan Hall, Ahmedabad for 3 days, starting from 12th April to 14th April from 10 am till 8 pm. Many stalwarts from different industries such as architects, interior designers, and film stars were present to address the occasion. Let's hear them all one by one what they have to say about this art fair. હું રવિન્દ્ર મરડિયા આઈસીએસસી આર્ટ ગેલેરી અહેમદાબાદ અમે લોકોએ અહીંયા આજે એક આર્ટ ફેરનું આયોજન કર્યું છે જેમાં હિન્દુસ્તાનથી તકરીબન 50 જેટલા આર્ટ ગેલેરી અને આર્ટિસ્ટોએ ભાગ લીધેલ છે અને એમાં દરેક સ્ટેટના આર્ટિસ્ટ છે. તો અમદાવાદના જે આર્ટિસ્ટ છે ને જે આર્ટના લવર્સ છે એ બધાને એક બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કે એ લોકો આખા દેશના જે આર્ટવર્ક છે એ એક જ ઠેકાણે જોવા મળી શકે એમને અને એનો આનંદ ઉપાડી શકે. Hello everyone, I am Dr. Ramanju Srivastava and I am principal at SAL School of Architecture and Interior Design in Ahmedabad. हाय, मेरा नाम शाइना शाह है. मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट फेयर यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है. जी, मेरा नाम शीतल है. मैं एक आर्टिस्ट हूँ. बचपन से मैं पेंटिंग कर रही हूँ. ऑयल पेंट और एक्रेलिक में काम करती हूँ और पूरे देश में और विदेश में मेरे आर्ट वर्क्स प्रेजेंट हैं. બહુ જ બ્યુટિફુલ આર્ટ ફેર વિઝિટ કરીને બહુ જ મજા આવી રહી છે કેમ કે બહુ જ બધા આર્ટિસ્ટ એક સાથે એક પ્લેટફોર્મ પર અહીંયા જોવા મળ્યા. સૂરજ લહેરુ અને રવિભાઈ બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અને ખાસ તો નેહલ મેમ જેમણે ઇન્વાઇટ કર્યા મને થેન્ક્સ. નમસ્તે, હું છું પ્રવીણ પટેલ, પ્રેક્ટિસિંગ આર્કિટેક્ટ. આજે અહીં સરસ મજાનું એક્ઝિબિશનનું ઓપનિંગ થયું છે. હું કુલીન પટેલ, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર અને આર્ટિસ્ટ છું. છેલ્લા 25 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. આર્ટ ડેસ્ટિનેશનના નામે અમે આર્કિટેક્ટ અને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર અને આર્ટિસ્ટને મેળવવા એક મજબૂત બ્રિજ બનાવીએ છીએ. जी, मैं अजय मेहता, प्रोफेशन से वकील हूँ बट आर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा चाहत है और पिछले 30 साल से आई एम इन कलेक्टिंग आर्ट. जब भी कोई मौका मिलता है कुछ होता है आई डू ट्राई एंड कलेक्ट आर्ट इन दैट सेंस. હું હેતલ રૂબી, KSMBS પ્રેસિડેન્ટ. હું શુજાત મિર્ઝા, વિઝ્યુઅલ વોકેબ્યુલરીનો ડિરેક્ટર અને આર્ટ ક્યુરેટર એઝ વેલ એઝ આર્ટ એડવાઇઝર એન્ડ આર્ટિસ્ટ. And I'm very lucky to be a part of it. Basically, I'm an architect and I think we are the catalyst that we are bringing the art and architecture together here. I am very thankful to Mr. Kuleen that who has invited me here. And the thing is, the beautiful work these people have done, all the artists from all over the world is here, and I'm really liking the whole thing. And I'm trying my level best that all the kids of the school, of the college, they should be here and they should also get innovation and बहुत सुंदर कला का प्रदर्शन और मैं विश करती हूँ सब आर्टिस्ट को ऑल द बेस्ट. आपकी आर्ट बहुत दिखाया जाए और बहुत सेल्स हो. और अहमदाबाद के वासियों को रिक्वेस्ट की आप आके विजिट करें, बहुत शुक्रिया. सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारी वैरायटी आर्ट की यहाँ मौजूद है. बहुत अलग अलग आर्टिस्ट देश भर से आए हुए हैं. काफ़ी कम टाइम पे ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको दिखती है, तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है. वेल, मैं एक फिल्म मेकर हूँ. मैं फीचर फिल्म्स बनाती हूँ. मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ और साथ साथ में आर्टिस्ट और क्लासिकल डांसर भी हूँ. तो ये मेरे आर्ट के एक्सप्रेशन के कई प्रकार हैं और उनमें से पेंटिंग एक. फिल्म और आर्ट को आप किस तरह से देखती है और जोड़ती है? जब हम फिल्म बनाते हैं तो 1 सेकेंड में 24 फ्रेम्स की होती है, मतलब 24 पिक्चर. और जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम कभी कभी 24 घंटे तक एक ही फ्रेम पे काम करते हैं. तो ये फ़र्क है.
और दूसरी बात यह है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमें 250 लोगों का क्रू चाहिए, लेकिन जब हम पेंटिंग करते हैं तो सिर्फ आप होते हो, आपकी आत्मा होती है और आपका कैनवस होता है, तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीज़ों में। લગભગ 50થી વધારે આર્ટિસ્ટ પેઇન્ટિંગ સ્કલ્પચર્સ અને ફોટોગ્રાફ્સ એટલી બધી આર્ટ એક સાથે એઝ એન આર્ટિસ્ટ આઈ મસ્ટ સે કે દરેક લોકો સરસ કામ કરે અને દરેકને સારું પ્લેટફોર્મ મળે અને આ આર્ટ ફેરને મેક્સિમમ અમદાવાદના લોકો અને અમદાવાદની બહારના લોકો પણ આવીને જુએ વધાવે એવી અમારી શુભકામનાઓ આ આર્ટ ફેરને. થેન્ક યુ સો મચ. एक वकील हो आप जी। और आर्ट लवर भी हो, जी। तो दोनों में आपको क्या ज़्यादा पसंद है? आप कितनी पेंटिंग पर कोई आपका रुचि है? खुद पेंटिंग करते ना, मैं हो? खुद पेंटिंग नहीं करता, बिल्कुल खुद पेंटिंग नहीं करता. मैं जस्ट दैट आर्ट देखा, आर्ट अच्छा लगा, आर्ट एंजॉय करना है, दैट्स द. तो आप कितनी पेंटिंग अपने आपके लिए खरीदी है अब तक? आपका आर्ट कलेक्शन क्या है? शुड बी अराउंड 400, 300 से 400 आर्ट वर्क कलेक्शन में फिलहाल. अभी जनवरी में एक छोटा शो भी किया था of displaying my art so that other people can also enjoy. આજે આર્ટ મેળામાં આવી છું. આપણી કન્ટ્રીએ બધાને કહેવું નહીં પડે પણ એક કલ્ચર આપણું જે છે આર્ટ રિલેટેડ છે. આજ કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ ને જ્યાં અમદાવાદ એ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખાઈ રહ્યું છે અને વર્લ્ડ વાઇઝ જ્યાં અમદાવાદનું એમ કહી શકાય કે એક અલગ જ પહેચાન થઈ રહી છે, તો ત્યાં આવા એક્ઝિબિશન્સ એ અમેઝિંગ વસ્તુ ગુજરાત નહીં પણ ઇન્ડિયા માટે બહુ અલગ રીતે આ એક્ઝિબિશન જોવાઈ રહ્યું છે. 3 દિવસનું આ એક્ઝિબિશન્સ છે. આર્ટિઝન આવ્યા છે, અમેઝિંગ એ લોકોએ એમનું આર્ટ પરફોર્મ કર્યું છે. હમણાં વિઝ્યુલાઇઝ આની સાથે સાથે મારી બાઇટ સાથે હશે તો આપ પણ જોઈ શકો છો કે આપણી ઇન્ડિયન આર્ટિઝન્સ છે એ વર્લ્ડમાં ક્યાંય પાછા પડે એવા નથી. પણ જ્યારે આજે આ મોટામાં મોટું પ્લેટફોર્મ અહીંયા મળી રહ્યું છે તો ડેફિનેટલી આ 3 દિવસનું એક્ઝિબિશન નેશનલ લેવલે પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ચોક્કસ તેની નોંધ લેવાશે. એકચ્યુઅલી આખા વર્લ્ડ વાઇઝ જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો ઇન્ડિયાના કોઈ પણ સ્ટેટમાં આપ જાઓ એટલે ઇન્ડિયાના જેટલા બી લોકો છે બ્રેન્ડેડ છે પણ ક્યાંક એમને એવું પ્લેટફોર્મ નથી મળી રહ્યું જે આજે એક આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને આ પ્લેટફોર્મ કન્ટિન્યુ રહે એવી ડિમાન્ડ આર્ટિઝન લોકોની હોય છે. હું તો અલગ અલગ સ્ટેટ વાઇઝ બધા આર્ટિસ્ટોને અમે લોકો પ્લેટફોર્મ આપી જ રહ્યા છીએ. ગવર્મેન્ટની સ્કીમ હોય કે અમારું પ્રાઇવેટ એક્ઝિબિશન હોય તો એક આર્ટ જે આ એક્ઝિબિશન્સ છે બસ એને બી એ જ રીતે અમે અપલીટ કરવા માટે જે આયોજકોએ પ્રયાસ કર્યો છે એ સરાહનીય છે. તો જે આર્ટ લવર છે એ લોકોને ડેફિનેટલી કહીશ કે એકવાર અહીંયા વિઝિટ કરે અને આર્ટને પ્રમોટ કરે. અમે બહુ જ ખુશનસીબ છીએ કે જે આર્ટ ફેર જોડે અમે આજે જોઈન્ટ કોલેબોરેશન કર્યું છે અને અમદાવાદના ઘર આંગણે એક પોતિકો આર્ટ ફેર થાય એ અમદાવાદ માટેની બહુ મોટી વાત છે. અને આમનું બીજું 2nd યર છે રનિંગ. એમાં ઘણી સફળતા પહેલાં ફર્સ્ટ ટાઈમમાં તો મળી હતી સેલ્સ વાઇઝ અને આર્ટ વાઇઝ બી, અને આ વખતે બી એવી આશા રાખીએ છીએ. ખાસ કરીને અમે અહીંયા કોમિક આર્ટને શોકેસ કર્યું છે કે જે એક બહુ જ અનેરી વસ્તુ છે કે જનરલી આર્ટ ફેરમાં હોતી નથી, અને એના માટે ખાસ અમે કોલેબોરેટ કર્યું છે કે જેમાં તમને વિવિધ મોડર્ન એલિમેન્ટ જોવા મળશે, જેમ કે ગ્રાફિક ડિઝાઇન, ગ્રાફિક આર્ટ, કોમિક આર્ટ એઝ વેલ એઝ એઆઈ, કે અત્યારે એઆઈનું ટાઈમ છે એટલે એઆઈ બી અત્યારે ઉપયોગમાં આર્ટમાં લેવાય છે અને એને આપણે આર્ટનો એક ભાગ ગણીએ છીએ. જનરલી આર્ટ ફેર્સમાં એઆઈને એટલી નામના મળતી નથી, પણ અહીંયા આ લોકોએ ફર્સ્ટ ટાઈમ એક ચાન્સ સારું આપ્યું છે, કારણ કે અત્યારે ભવિષ્યમાં જેમ ટેકનોલોજી વધતી જશે તેમ આર્ટની સીમાઓ અને આર્ટની ફલક વિસ્તરતી જશે. એને આપણે ખાસ સંકળાઈ એના જોડે એ બહુ મહત્ત્વનું છે. આ સિવાય તમે કયા કયા એક્ઝિબિશનમાં તમારું એક્ઝિબિટ કર્યું છે? અમે મોસ્ટલી ટાઈપ્સ કર્યા છે, જેમ કે આઈઆઈટી ગાંધીનગર છે એમના જોડે અમે એક્ઝિબિશન્સ કર્યા છે. તે સિવાય અમે બોમ્બેમાં ઘણી ગેલેરીઝ જોડે કર્યા છે. દિલ્હીમાં મારા પોતાના બી ઇવેન્ટ્સ થયા છે, ફ્રોમ ધી પાર્ક હોટેલ ટુ લીલા પેલેસ અને બધામાં. એટલે એ રીતે કે આર્ટને અમે એ રીતે ગણીએ છીએ કે આર્ટ બનવી તો જોઈએ પણ સાથે સાથે આર્ટનું વેચાણ થાય, આર્ટનું ફેલાવ થાય અને આર્ટ સાચા લોકો સુધી પહોંચે એ બી મહત્ત્વનું છે. કારણ કે આર્ટ બનાવવાથી કામ નથી થતું, આર્ટ વેચાય અને આર્ટિસ્ટ બી એમાંથી કંઈક મેળવે એ બી અગત્યનું છે. અને સારી કલા એને પ્રોત્સાહન આપીએ. ખાસ મારો અભિગમ એ રહે કે આપણે ડેકોરેટિવ આર્ટ નહીં પણ કલા જે હોય એ કાઢીએ કે જે તમારી તમે પોતે કરો છો કે યુ હેવ અ ટીમ, ડેડિકેટેડ અમારી ટીમ? ટીમ છે. મારા એમાં એબોટ માય બ્રધર એઝ વેલ અને બીજા બી ડિફરન્ટ લોકો જોડાયેલા છે કે જે બેક ટીમ હોય એ કામ કરે. મારું મોસ્ટલી આર્ટથી સંકળાયેલું એટલે મારું ક્યુરેશનનું હોય કે કઈ આર્ટ ચૂઝ કરવી, કઈ આર્ટ લેવી એ ખાસ મારું હોય, અને એને કઈ રીતે પ્રદર્શિત કરવી એ બી અગત્યનો એક ભાગ હોય. એટલે એમાં અમે જરા બી કચાશ ના ચલાવીએ
ક્વોલિટી વાઇઝ કે થીમ વાઇઝ કે આર્ટિસ્ટિક વેલ્યુ વાઇઝ, કારણ કે આર્ટ એટલે આજના દિવસ માટે નથી કે આજના સમય પૂરતી નથી, પણ એ ભવિષ્ય માટે બી એક ધરોહર છે. એ વિચારીને આપણે કરીએ છીએ, એ ગણતરી છે મારી. નવા આર્ટિસ્ટોને જે ઉભરતા એસ્પાયરિંગ આર્ટિસ્ટ છે, વોટ મેસેજ યુ વુડ લાઈક ટુ ગીવ ટુ ધોઝ પીપલ? મને મેસેજ એ જ આપ્યું છે કે તમે કલામાં આવો છો એટલે કલાને તમે બહુ સરળતાથી ના લો, એમાં તમે કાયમી કામ કરો અને શરૂઆતના વર્ષોમાં તમે પૈસા માત્રથી ના જુઓ, તમે આર્ટ તમારી રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં રાખો કે લોકો સુધી પહોંચે, અને પછી તમે કામ કરતા જશો તમારું કામ આપે આપ એની વેલ્યુ વધશે અને તમારા કામમાં એક મેચ્યોરિટી બી આવશે, અને મેચ્યોરિટી આવશે એ તમારી સાચી કળા કહેવાશે. જેના રૂપે આ આર્ટ ફેર યોજાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદની અંદર આખા ભારતભરમાંથી 50 આર્ટિસ્ટો પોતાની કલા લઈને આવી રહ્યા છે, અને એના આયોજકો છે સુરત લહેરુ અને રવિન્દ્ર મરડિયાજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમદાવાદના આંગણે આટલો સરસ આર્ટ ફેર યોજી અને આર્કિટેક્ટ, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર અને આર્ટિસ્ટને મેળવવાનું એક સરસ પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું છે, જે અમદાવાદ નહીં પણ આખા ગુજરાત માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. આપણે હું કુલિંગભાઈનો ખાસ મિત્ર હોવાથી એમણે મને એમાં ઇન્વોલ્વ કર્યો છે. એમની એવી ખાસ ઈચ્છા છે કે આર્ટિસ્ટ અને આર્કિટેક્ટ્સ બંનેનું સમન્વય થાય ત્યારે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ ખીલી ઉઠે. એ માટે એ ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે અને અમે એને સાથ આપીએ છીએ. આવા અનેક કાર્યક્રમો થતા રહે સફળતાપૂર્વકના, એવી આશા રાખું છું, અને ભવિષ્યમાં ઘણા પ્રોગ્રામ માટે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.